نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات کبریائیاں بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو۔ آج ہم قرآن مجید کی فضیلت و فضائل، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں ان کے انعامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو روحانی قوت اور ایمانی قوت عطا فرماتے ہیں۔ ہر نئے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ صحابی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں آئے، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ قرآن بنا کر بھیج دیتے تھے۔ بیت اللہ میں آئے ایک دن اور کہا کہ ہم یہاں مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھ لیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، آیت لے کر نازل ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی یہ بات مکمل بھی نہ ہوئی، پردے کی آیات لے کر جبریل امین نازل ہو گئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے اور گھر میں جب داخل ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ سکون کے یہ رستے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہی نہ ہو، اور ہم آج دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ایک دن میں ہم ایک آیت یا 4 آیتیں 10 آیتوں کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قرآن کا نصاب بتائیں، فرمایا 40 دن کا نصاب بیان کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قرآن کتنے دن میں ختم کروں، فرمایا 40 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرو۔ یہ آرڈر ملا ہے، یہ حکم ملا ہے کہ 40 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ ایک ماہ میں کر لوں، انہوں نے کہا میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، 1 مہینے میں کر لوں، 30 دن میں کر لوں، فرمایا ہاں 30 دن۔ پھر انہوں نے کہا میں اور بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کو، فرمایا کہ 20 دن میں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا اور زیادہ، فرمایا 10 دن، پھر فرمایا 7 دن، اور سب سے کم 3 دن، لیکن سب سے کم 7 دن ہی ہے۔ 3 دن میں جو قرآن پڑھے گا وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روحانی غذا ہے قرآن مجید پڑھنا پڑھانا۔ جب یہ روحانی غذا نہ ہوگی، دنیا کا سکون کہاں سے آئے گا؟ آخرت کا سکون کہاں سے آئے گا؟ دل کا سکون کہاں سے آئے گا؟ امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد اور شاگرد تھے۔ امام شافعی کے پاس کچھ فقہا آئے ہوئے تھے، وہ قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی بات کیجیے۔ امام شافعی قرآن پڑھے جا رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں۔ کہا تم کو تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر کے رکھا ہوا ہے، میں تو بعض اوقات عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے کہ صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا۔
याहया बिन मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, आखिरी सांसों में हो कोई ख्वाहिश है तो बताइए। फरमाया कि 2 ख्वाहिशें हैं। नंबर 1, एक खाली घर हो, और दूसरी ये कि कुरान का नुस्खा मिल जाए और मैं कुरान पढ़ता नज़र आऊँ। कुरान के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सब भी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। आप कुरान पढ़ने वाले हैं, शागिर्द हैं, कुरान के तर्जुमे को समझने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी शरीफ की हदीस है। रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन इज़्ज़त वाला इंसान वो है जो कुरान सीखता है, सिखाता है। सबसे आला, सबसे इज़्ज़त वाला इंसान कुरान को सीखने और सिखाने वाला, कुरान को समझने और समझाने वाला इंसान है। और अल्लाह का उस पर ये इनाम है कि अल्लाह ने फरमाया कि तमाम लोगों में, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हैं। सवाल किया गया कि वो कौन हैं? जवाब मिला, अहलुल कुरानी हुम अहलुल्लाह व ख़ासा, यानी कुरान से जिनका ताल्लुक़ है ये अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के ख़ासुल ख़ास हैं। दूसरा फ़ायदा और इनाम ये है कि वो बंदे अल्लाह के ख़ास होते हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। दुआएं करने वालों को इतना नहीं मिलता जितना अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को बग़ैर दुआ के अता फरमा देते हैं। कुरान का फ़ायदा और इनाम है सिफारिश, शफ़ाअत। ये आपकी सिफारिश करेगा। अल्लाह का ख़ासुल ख़ास बंदा ही नहीं, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी साथ होगा। सूरह मुल्क कुरान की 30 आयतों की सूरत, ये सिफारिश करेगी अपने पढ़ने वाले की। जो ये सूरत पढ़ के सोता है, क़यामत के रोज़ ये उसकी सिफारिश करेगी, बल्कि झगड़ा करेगी, ए अल्लाह इसको बख्श दे, इसको माफ़ कर दे। यहाँ तक सिफारिश करेगी कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवाएगी और अल्लाह ताला उसे बख्श देंगे। अल्लाह हमें भी पढ़ने की तौफीक दे। एक फ़ायदा इनाम ये भी है कि दुनिया में किसी को ये नसीब नहीं होता, ना आखिरत में होता है। अल्लाह क़यामत में सफ़े लगाएंगे, सबकी अलग अलग सफ़े होंगी, नेकोकारों की अलग होंगी, बदों की अलग होंगी, आलिमों की अलग होंगी, हाफिज़ों की अलग होंगी। इसी तरह जो लोग ईमान वाले हैं उनकी सफ़े अलग होंगी। अल्लाह फरमाएंगे, आज भी तुम खाकी सफ़ों में खड़े हो, आ जाओ जहाँ जिब्राइल खड़े हैं, नूरी सफ़ों में आ जाओ। ये सफ़ में जाएंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह इन्हें और इनाम अता कर। अल्लाह का तो इनाम ही है जो उनको नूरी सफ़ में खड़ा कर दिया, फ़रिश्तों के साथ कुरान पढ़ने वालों को खड़ा कर दिया। कुरान फिर कहेगा, अल्लाह और इनाम अता कर। अल्लाह ताला उस कारी को, उस कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले को जन्नती लिबास पहनाएंगे। कुरान कहेगा, या रब ज़िद, या रब ज़िद, अल्लाह और ज़्यादा अता कर। ये अल्लाह ने ज़्यादा ही अता किया कि जन्नती लिबास पहना दिया, लेकिन फिर कुरान फिर कहेगा ज़्यादा अता कर, तो उसके सर पर इज़्ज़त व करामत का ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार होगा। कुरान कहेगा, अल्लाह इससे राज़ी हो जा। अल्लाह तो राज़ी ही है, तभी तो उसके इतना इकराम किया। अल्लाह कहेगा, मैं राज़ी हो गया हूँ। साथ ही ऐलान हो जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। फिर यही इसका इनाम है कि रिफ़त और मिसालिया, ऐसी बुलंदी जो मिसाली बुलंदी मिले, वो इनाम होगा कारी का। कारी कुरान दुनिया में तुम पढ़ते थे, अल्लाह कारी से कहेंगे, तुम दुनिया में कुरान पढ़ते थे, सुनने वाले बहुत थोड़े होते थे, तुम आज पढ़ो, पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। जहाँ पर मिनल जिन्नति वन नास आएगा, वहाँ बुलंदी पे तुम्हारा मुकाम होगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर, हमारी औलादों में कुरान की सच्ची मोहब्बत को पैदा फरमा दे और हमें भी कुरान मजीद पढ़ने वाला बना दे और कुरान मजीद पर अमल करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, आगे पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें मालूम हो कि हमारा अल्लाह हमसे क्या फ़रमा रहा है। हम कुरान मजीद को पढ़ें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और ये कुरान हमारे लिए,
ہماری دنیا اور آخرت میں فائدہ بن جائے، ہماری دنیا میں ہمارے لیے نور ہو جائے، ہماری قبر میں ہمارے لیے نور ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔